السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، نماز یہ افضل العبادات ہے، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ اس لیے نماز کے تعلق سے تاکید قرآن و سنت میں بہت زیادہ وارد ہوئی ہے، فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، تاکید بھی بہت زیادہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ایک ایک رکن اور نماز کے ایک ایک فرائض، واجبات اور مستحبات اور سنن سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے کہ نماز میں کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں واجب ہیں، کون سی چیزیں مسنون ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں۔ اسی طرح نماز میں کون کون سی چیزیں مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نماز کا خاص اہتمام کریں اور نماز میں جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، ان تمام چیزوں کا مکمل خیال رکھیں، ان تمام چیزوں کی مکمل رعایت کریں۔ اور نماز میں جو چیزیں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، آج کل ہمارے معاشرے سے نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے نہیں ہیں۔ اور جو ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو صرف ایک فرض کو اپنے ذمے سے ساقط کرنے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، کوئی خاص اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور مبارک میں نماز ادا کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ آج ہم اپنی مسجدوں میں دیکھیے کہ لوگ کیسے نماز کے لیے جب آتے ہیں تو پرانے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے اور ایسا لباس جس لباس کو پہن کر وہ اپنے کسی دوست، اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں جانا پسند نہ کرے، بازار جانا پسند نہ کرے، کسی نکاح اور شادی کی مجلس میں جانا پسند نہ کرے، ایسا لباس پہن کر وہ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے کہ ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا کہ جس لباس کو پہن کر آپ کسی دوست کے یہاں، کسی پروگرام میں، کسی شادی وغیرہ میں جانا پسند نہیں کرو گے، ایسے لباس میں نماز پڑھنا، اس کو فقہائے کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ آج ہمارے نوجوان، بہت سارے نوجوان تو ایسے ہیں جو ہاف ٹی شرٹ کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طرح بے ڈھب اشتہارات والے اور ایڈورٹائز والے ٹی شرٹ وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ بہت ساروں کے ٹی شرٹ کے اوپر فوٹو بنے ہوئے ہوتے ہیں، کمپنیوں کے بڑے بڑے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بھائی، آپ نماز پڑھ رہے ہو یا کسی کمپنی کی ایڈ کر رہے ہو؟ یاد رکھیے کہ اس طرح کے ٹی شرٹ پہننا، ہاف ٹی شرٹ پہننا یا ایسے ٹی شرٹ پہننا جس میں کسی کمپنی کی ایڈورٹائز ہو یا اشتہار ہو، تو ایسے کپڑے پہن کر، ایسے ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ جی ہاں، اگر ٹی شرٹ آپ کا فل آستین والا بھی ہے لیکن اس کے اوپر ایڈورٹائز ہیں، اسی طرح جاندار کی تصویریں ہیں، تو یہ ساری چیزیں نماز میں یہ مکروہ ہیں، ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ نماز میں ایسا لباس پہن کر آپ آئیں، ایسا لباس پہن کر آپ نماز ادا کریں جو آپ کے پاس بہترین لباس ہو۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ سب سے بہترین لباس جو آپ کے پاس ہوتا تھا اس کو پہن کر نماز ادا کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں اپنے رب کے لیے زینت اور جمال کو اختیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم، کہ اے آدم کے بیٹے اپنی زینت کو اختیار کرو، عند کل مسجد، جب کبھی تم مسجد میں آؤ۔ اب یہاں پر مسجد کا لفظ آیا ہے، یعنی جب بھی نماز کے لیے مسجد میں آنا ہے تو ہم اچھا لباس پہن کر آئیں، اپنی زینت کو اختیار کریں۔ اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں پر مسجد سے سجدہ مراد ہے، اور سجدہ ظاہر سی بات ہے، جب سجدے میں زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو سجدہ نماز میں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سجدہ بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے، یعنی پوری نماز میں اچھا لباس انسان کو زیب تن کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننا چاہیے، وہ کپڑے وہ جو کسی خاص پروگرام میں جانے کے لیے پہنتا ہے اور عزت دار لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے پہنتا ہے، ایسا لباس پہن کر وہ نماز پڑھے۔ بے ڈھب اشتہارات والے اور ہاف آستین والے کپڑے پہن کر نماز ہرگز نہ پڑھے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، تو چادر اس زمانے کے اندر
चादर ये उस वक्त का आम लिबास हुआ करता था, ये कोई शर्म और आर की चीज नहीं समझी जाती थी, बल्कि उस वक्त का आम लिबास था। चादरें पहनकर ही वो मेहमान बनकर जाया करते थे, बाजार जाया करते थे। इसलिए चादर ओढ़कर नमाज पढ़ना और चादर की लुंगी लगाकर नमाज पढ़ना उस वक्त मकरूह नहीं था। लेकिन अगर कोई आज के दौर में अगर चादर ओढ़कर आ जाए, कमीज और बनियान अंदर ना हो, बल्कि सिर्फ चादर ओढ़कर आ जाए, नीचे लुंगी लगाकर आ जाए, तो और ये कहे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा किया है, तो उसका ये कहना सही नहीं है। जी हाँ मेरे अजीज और दोस्तों, उर्फ का एतबार होता है। वल उर्फ फी शर्इ लहू इतिबारु कदा अलैहिल हुक्म युदारु। उर्फ का शरीयत में एतबार किया गया है, इसलिए बाज मसाइल में ये कि शरीयत का कोई हुक्म, इसका मदार और इसकी बुनियाद उर्फ के ऊपर होता है। इसलिए मेरे अजीज़ों और दोस्तों, ऐसे लिबास पहने जो आपके पास सबसे बेहतरीन हो। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नमाज में ऐसा लिबास पहनते हैं जिससे आज़ाए मस्तूरा यानी सतर के जो आज़ा हैं, छुपने के जो छुपाने का जिन आज़ा का हुक्म दिया गया है, ऐसे आज़ा की बनावट, उसका हजम जाहिर होता है। एक तो बहुत ज़्यादा चुस्त लिबास पहनते हैं या बहुत ज़्यादा बारीक लिबास पहनते हैं कि शर्मगाह वगैरह वो उस लिबास में से जाहिर होती हैं, चाहे उसकी जिल्द जाहिर ना हो लेकिन उसकी बनावट जाहिर होती है। इसी तरह औरतों के जो आज़ाए मस्तूरा हैं, नमाज में जिन आज़ा का छुपाना ज़रूरी है कि चेहरा, हथेली और कदमैन के अलावा दीगर पूरे जिस्म और बदन को नमाज में औरत के लिए भी छुपाना ज़रूरी है। अब औरत ऐसा दुपट्टा ओढ़े कि जिसमें से उसके बाल नज़र आ रहे हो, इसी तरह ऐसे कपड़े पहने जिसकी वजह से उसके जिस्म की बनावट जाहिर हो, यह औरत के लिए मकरूह है। जी हाँ मेरे अजीज़ों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास हुक्म दिया है, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। ए बनी आदम, ए आदम के बेटों और बेटियों, जब तुम किसी मस्जिद में आया करो तो अपने लिबास को, अपनी जीनत को इख्तियार कर लिया करो, अपनी खुशनुमाई को इख्तियार कर लिया करो। इसलिए मेरे अजीज़ों और दोस्तों, नमाज के लिए जब आप आएँ तो अच्छे कपड़े पहनकर आएँ, अच्छा लिबास पहनकर आएँ, और नमाज में आस्तीनों को ऊपर भी ना करें। इस तरह नमाज में आस्तीन को ऊपर करना ये भी मकरूह है। एक है हाफ आस्तीन के कपड़े पहनना, हाफ आस्तीन के कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना भी मकरूह है। और अगर किसी का फुल आस्तीन के कपड़े हैं और वो उसको इस तरह ऊपर कर ले तो ये अमल भी क्या है, मकरूह है। इसी तरह बहुत सारे लोग नमाज में रुमाल बांधकर नमाज पढ़ते हैं। जी हाँ, बेशक नमाज में सर ढककर नमाज पढ़ना ये अदब की रियायत है और अदब के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी चीज़ से सर ढाँप ले। क्या आप इस तरह रुमाल बांधकर किसी शादी में जाना पसंद करोगे? नहीं। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, नमाज के लिए ख़ास टोपी होनी चाहिए, अच्छी टोपी होनी चाहिए, वो पहनकर आप नमाज पढ़ें। अब बहुत सारी मस्जिदों के अंदर बिल्कुल सादी और वो चटाई वगैरह की जो टोपियाँ बनी हुई होती हैं, लोग वो टोपियाँ पहनकर नमाज पढ़ते हैं। अब बताइए, ये टोपी पहनकर वो घर जाना भी पसंद नहीं करेंगे, तो क्या ये टोपी पहनकर नमाज पढ़ना उसका मुनासिब है? तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, इस तरह की हल्की टोपियाँ पहनकर, जिन्हें पहनकर वो बाहर जाना पसंद नहीं करता, नमाज पढ़ना भी मकरूह है। जी हाँ, और खुले सर नमाज पढ़ना, इसको भी उलमाए किराम ने, फुकाए किराम ने इस आयत के तहत जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई, सूरह आराफ की यह आयत है, इस आयत के तहत उलमाए किराम ने इसको मकरूह करार दिया है। इसलिए मेरे अजीज़ और दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें, लिबास ऐसा पहने जिससे आपके आज़ाए मस्तूरा यानी सतर के जो आज़ा हैं वो अच्छे से छुप जाएं, उसकी बनावट, उसका हजम जाहिर न हो, न इतना चुस्त लिबास और न इतना बारीक लिबास हो कि जिसमें से जिस्म नज़र आए या फिर जिसमें से जिस्म के आज़ा की बनावट जाहिर हो। इसी तरह जब आपको नमाज के लिए आना हो तो सबसे बेहतरीन लिबास ज़ेबेतन करके आप नमाज अदा करें कि अल्लाह के सामने हम सजदा करने जा रहे हैं। इसी तरह नमाज के लिए खड़े होने से पहले अपनी आस्तीनें वगैरह नीचे कर ले, टोपी अपने अच्छी से लगा ले और अच्छी टोपी पहने। ऐसी हल्की टोपी ना पहने जिसको पहनकर आप बाहर जाना पसंद नहीं करते। एक आध बार की बात अलग है कि कभी मस्जिद में आ गए और टोपी लाना आपको याद नहीं रहा, तो ऐसे मौके पर अगर आप वो पहन लेते तो अलग बात। लेकिन कुछ लोगों का ये मिजाज हो गया है कि मालूम है मस्जिद में टोपी रखी हुई है, आते हैं और वही सादी और हल्की टोपी पहनकर वो क्या करते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। इसलिए मस्जिदों के जिम्मेदारों को भी चाहिए, एक तो वो इस तरह की टोपियां मस्जिदों में न रखे, अगर रखना ही है तो फिर अच्छी टोपियां रखे या बिल्कुल टोपियां न रखे। इसलिए कि मस्जिदों के अंदर टोपियां रखने का रिवाज ये बाद में पड़ा है, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे बाद सआदत में नहीं था।
जी हाँ मेरे अजीज़ और दोस्त, ये हर एक की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर से टोपी लेकर आए, अच्छी टोपी पहनकर नमाज अदा करे। ये क्या बात है कि मस्जिद में आते हैं और हल्की टोपी पहनकर नमाज पढ़ते हैं, उनका यह अमल मकरूह है। तो ये नमाज के ताल्लुक से कुछ मसाइल थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला हैं। आप इन मसाइल को अपने ज़हन में रखें और ख़ुद भी इस पर अमल करें और हमारे दीगर भाई बहनों तक भी शरीयत मुतहरा के इस मसले को पहुँचाने की फ़िक्र करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।